시작은 늘 설레게 하지. 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 그 어느 한 손을 Searching for you. 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 그 선을 먼저 넘지 말라고. I can fly the sky. 안녕하세요. 매주 월요일 여러분과 함께하는 Searching for you의 진행자 박성은입니다. 오늘 여러분과 함께 서칭해볼 사람은 우리나라 축구계에 지대한 영향을 끼친 운동선수 박지성입니다. 오늘 이 시간 그에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다. 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까. 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고. 또한 나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지. 원하는 대로 사가질 거야. 오늘의 주인공 박지성. 그는 어떤 삶을 살고 어떤 영향을 끼쳤을까요? 오늘 이 시간 저와 함께 서칭 포유를 통해 알아보는 운동선수 박지성 함께 살펴보도록 하겠습니다. I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999. 축구선수 박지성은 1981년 3월 30일 서울특별시 관악구 신림동에서 태어났습니다. 그는 어렸을 적 태어났던 신림동, 전남 고흥군, 그리고 수원으로 이사를 다니며 살았는데 수원에서 자신의 운명인 축구를 시작하게 됩니다. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90 years old. Got no regrets even when I'm broke. Yeah, I'm at my best when I got something I'm wanting to steal. They're too busy for them problems and problems to feel. Yeah, yeah, no stressing, just obsessing with sealing the deal. I take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. 사실 박지성은 축구 선수보다 야구 선수가 되고 싶은 마음이 컸다고 합니다. 그럼 그가 축구 선수가 된 계기는 전학간 학교에는 야구부가 없어서 어쩔 수 없이 축구부에 들어갔다고 하네요. 이에 박지성은 어쩌면 자신이 전학을 가지 않았더라면 야구 선수를 하고 있었을지도 모른다고 말했죠. I ain't worried about it right now. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color. 과정이 어떻게 됐건 축구 선수를 시작한 박지성은 초등학교를 졸업할 때 사범근 축구상 장려상을 수상하게 됩니다. 후에 박지성은 이 상에 대해 나는 그 중에서 꼴찌였다. 나는 노력형 선수였다라고 밝힌 바가 있습니다. 이때 작성한 훈련 일지는 여전히 화제가 되며 어린 시절부터 누구보다 더 노력하는 모습을 보여줍니다.
고등학교 때까지 부족한 선수는 아니었지만 주목받는 선수도 아니었기에 고등학교 졸업 후 자신을 스카우트한 K리그팀 또는 대학팀이 없어서 마음고생을 심하게 했다고 합니다. 그러나 이학종 감독의 도움으로 우여곡절 끝에 명지대학교에 입학하게 됩니다. Heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. Didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little. 그렇게 명지대학교에 입학한 박지성은 정말 우연히 울산에 전지훈련을 온 2000년 시드니 올림픽 대표팀과 친선 경기를 하였고 그 당시 대표팀이었던 허정무 감독에게 눈에 띄어 바로 올림픽 대표로 선발되게 됩니다. 그리고 대학에 재학하던 중 일본의 교토 퍼플 상가라는 프로팀의 스카우트를 받았고 박지성은 그곳에서 활약하게 됩니다. 당시 한국 선수 최연소 해외 진출 기록이었죠. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. We come into this world unknown, but know that we are not alone. They try and knock us down, but change is coming. It's our turn now. 박지성은 2002년 월드컵 4강 신화의 핵심 선수 중 하나로 대한민국이 4강까지 가는데 혁혁한 공을 세운 선수이며 이때 전국민적으로 이름을 알리게 됩니다. 또한 소속팀에서는 일본의 천황배 전일본 축구 선수권 대회 우승을 이끌게 됩니다. 결승전의 모든 골에 관여하는 활약을 보이며 팀의 레전드로 남는데 팀의 창업주는 다시 돌아와 달라. 절음발이가 돼도 받아주겠다. 라는 명언을 남긴과 동시에 팀의 역대 최고 선수로 뽑힌 건 덤이죠. We are all misfits living in a world on fire. Singing for the people like us, the people like us. Hey, well, this is not a funeral. It's a revolution after all. Your tears have turned to red. 그렇게 2002 시즌을 교토에서 보낸 뒤 2003년 히딩크가 이끄는 PSV 아인트호벤으로 이적하게 됩니다. 하지만 이적한 박지성은 그리 환영받지 못했습니다. 시즌 초반 적응하지 못하는 모습을 보이며 계속해서 부진한 성적을 보여줬기에 팬들까지 야유하는 박지성 인생에서 가장 고난의 시기가 찾아왔습니다. We are all misfits living in a world on fire. Singing for the people like us, the people like us. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. 그러나 여기서 포기할 박지성이 아니었습니다. 이적 다음 시즌부터 활약을 보여준 박지성은 PSV가 챔피언스 리그에서 높은 성적을 받는데 큰 역할을 하였으며 그 당시 철통같은 수비를 보여주던 AC 밀란을 상대로 골을 넣는 등 점점 유럽 무대에서 주목받기 시작하였습니다. 이때 챔피언스 리그 골은 한국인 챔피언스 리그 본선 첫 골이자
아시아 선수의 첫 골로 기록됩니다. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. 이런 미친 활약을 바탕으로 결국 그때 축구계의 최정상에 있던 팀 맨체스터 유나이티드로 이적합니다. 축구 감독의 거장인 퍼거스 감독의 전화를 직접 받았다고 하죠. 맨체스터 유나이티드에 이적한 박지성은 당시 최고의 선수들과 같이 그라운드를 뛰며 대단한 활약과 성적을 보여주게 됩니다. 당대 최고의 팀에서 주제노를 뛰며 리그 우승, 챔피언스 리그 우승, 리그컵 우승 등 다양한 상을 휩쓸었습니다. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. 정말 대단한 활약을 보였다고 해도 과언이 아닌 박지성은 엄청난 활동량, 센스 있는 태클과 인터셉트 등 특유의 수비 가담으로 전술적으로 엄청난 가치가 있던 선수였습니다. 특히 강팀과의 경기에서 중용되는 이유가 있었죠. 그뿐만이 아니라 박지성은 평발 및 상대적으로 왜소한 체구임에도 불구하고 본인의 끝도 없는 노력으로 빛을 본 선수였습니다. Who I'm meant to be, this is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. We'll fire away. 지금까지 그가 남긴 기록은 대한민국 최고의 축구 선수라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 2014년에 은퇴 선언을 하며 24년의 축구 선수로서의 생활을 마친 그는 현재 축구 해설가, 축구 행정가, 소속팀 앰버서더로도 활동하는 등 여전히 축구에 대한 사랑과 관심을 보여주며 축구인으로서의 길을 걷고 있습니다. 오늘의 운동선수 박지성. 그는 우리의 성실한 모습과 끝도 없는 연습 정신, 그리고 포기를 모르는 태도는 우리에게 수많은 배울 점을 시사합니다. 운동선수 박지성과 함께한 오늘의 프로그램을 마무리하며 오늘의 서칭을 마쳐볼까요? 다음 이 시간에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 박성은이었습니다. 언제까지 우리 둘 함께해. You can be the starlight.
지금까지 기획 연출에 보도부 판범석, 기술에 기술부 이명혁, 그리고 진행에 아나운서 박성은이었습니다. Starlight, 우리가 가는 길 언제나 함께해. Starlight. VOH